का क्या कहना। ओम शांति 15/12/24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 28/2/20 टॉपिक सेवा करने सहित एवं संपन्न होबार योजना कर एवं कर्मतीत होबार निरंतर प्रयास जारी रख। आज शिवपिता निजर शालिग्राम पिलामानंक सहित निजर एवं पिलामानंकर अवतरणर जयंती पालन करने आछंती। ए अवतरण जयंती केते विचित्र अटे जहाँकि बाबा पिलामानंकु एवं पिलामाने बाबांकु पदम पदम गुणा अभिनंदन देउछंती। चारिआडर पिलामाने खुशी रे नाचिबारे लागिछंती, कहउछंती बा बाबा बा बा आमे शालिग्राम आत्मा माने बा। एही भଳି बाबार गीत गाउछंती। तुम मानकर ए जन्मदिनर स्मारक को द्वापर जुग ठारू आज पर्यंत भक्त माने मध्य पालन करी चलीछंती। तेबे भक्त माने मध्य भावना रखिबारे किछि कम नुहंती, किंतु सेमाने भक्त अटंती, संतान नुहंती। सेमाने तो प्रतिवर्ष स्मारक मध्य पालन करुछंती, किंतु तुमे माने सारा कल्परे थरे मात्र एही अवतरणर महत्व को जानी पालन करुछ। सेमाने प्रतिवर्ष व्रत रखिथांती एवं व्रत पालन करने सहित किछि ना किछि व्रत अर्थात प्रतिज्ञा मध्य करिथांती। तुमे माने तो थरे मात्र व्रत धारण करि नौछ, जाकि सेमाने तुम मानकु ही कॉपी करुछंती, किंतु तुम मानकर महत्व एवं सेमानकर स्मारक पालन करिबारे महत्वरे अंतर रहिछि। सेमाने मध्य पवित्रतार व्रत पालन करथांती, किंतु प्रतिवर्ष केवल गोटे दिन पाई ही व्रत रखिथांती। तुमे माने मध्य जन्म हेबा मात्रके गोटे थर ही पवित्रतार व्रत को धारण करिछ ना? कौन व्रत धारण करि नैछ ना एबे धारण करिवो? करि नैछ, थरे मात्र धारण करुछ, किंतु सेमाने प्रतिवर्ष पालन करछन। कौन समस्ते व्रत धारण करिछ? केवल ब्रह्मचर्य व्रत नुहे, किंतु संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ। कौन पांडव माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करिछ तो ना केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करिनेले चलिब? तेबे ब्रह्मचर्य तो मूलधुआ अटे, किंतु केवल ब्रह्मचर्य नुहे, ता सहित आउ 4टी व्रत रहिछे। कौन 4टी जाकर व्रत रखिछ ना केवल गोटिएर व्रत रखिछ? चेक कर। क्रोध करिवा पाई कौन अनुमति मिलिछि ना? आदौ अनुमति मिली नहीं। किछि किछि क्रोध करिवा पड़ुछि कि ना पड़ू नहीं? पांडव माने कुह करने को पड़ू नहीं? करने को तो पड़ुछि ना। अच्छा ठीक अच्छे, बाप दादा देखुछंती जे क्रोध एवं तार सबू साथी माने जो माने अछंती तेबे महाभूत को तो त्याग करि देइछ, किंतु जेपरि माता मानंकु बा गृहस्थरे रहउथिबा आत्मा मानंकु बड़ बड़ पिलांग प्रति सेते अधिक स्नेह न थाए बा मोह न थाए, किंतु नातु नातुणी प्रति बहुत मोह रही थाए। छोट छोट पिला माने बहुत प्रिय लगी थांते। सेहीपरि बाप दादा देखिछंती जे ब्राह्मण पिला मानकु मध्य एही विकार गुड़िकर जो सब पिला छुआ अछंती छोट छोट अंश मात्ररे वंश मात्ररे अछंती, सेमानक प्रति एबे मध्य किछि किछि स्नेह रहिछि। कौन स्नेह रही ना नहीं? केबे केबे तो स्नेह आसी जाउछि ना। माता माने कौन कहूछ? डबल विदेशी माने कौन कहूछ? क्रोध आसु नहीं? केतक पिला तो बड़रू बड़ कथा कही था, शुणाइबू कौन कहती? जदि शुणाइबू तेबे आज ही छाड़वा को पड़िबो। प्रस्तुत अछि तो छाड़वा पाई ना केवल फाइल रे कागज जमा करी चलथिबो जेपरि प्रतिवर्ष करूछ? बाबांग निकटरे प्रतिज्ञार फाइल बहुत बड़ बड़ हो गलानी, तेणु एमिति नुहे तो आउ गोटे प्रतिज्ञार कागज से फाइल रे जोड़ीदेव। तेणु यहाँ फाइनाल करिवो ना फाइल रखिदेव? कौन करिवो? टीचर माने कौन करिवो? फाइनाल करिवो? हाथ उठा। एमिति मिथ्या प्रतिश्रुति देवार नहीं, नचेत बाप दादा को मध्य किछि करने को पड़िबो। ठीक अच्छे ना? कौन कहूच? डबल विदेश पिला माने फाइनाल करिवो तो
ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ତ୍ରେତା ଯୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣ, ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବାବା କହିବେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି କରିଲ, ତେବେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ପୁଣି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ବଦଳରେ ଆପଣ ବି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଭଳି ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାନ୍ତି ନା। ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଶରୀର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏବେ କୁହ, ଏଇଭଳି ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ କ୍ଷମା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ରର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, କାମ ଚଳା ନୁହଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ରାଜକୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କପି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ପକ୍କା ବ୍ରତ କରୁଛ ନା। ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମରେ ଲେଖାଉଛ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଧ ଅଛି ତ? ଏଇଭଳି ପୂରଣ କରାଉଛ ନା ନା? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ପକ୍କା ଅଛି ତ? ନା କେବେ କେବେ କଚା ହୋଇଯାଉଛି? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ତ ଡବଲ ପକ୍କା ହୋଇଥିବ ନା? କ'ଣ ଡବଲ ପକ୍କା ଅଛି? ନା ଟିକିଏ ଥକିଗଲେ ଭାବୁଛ ଆଜି ଟିକିଏ ଖାଇଦେବି ବା ଧାରଣାକୁ ଟିକିଏ ଢିଲା କରିଦେବି? ନା, ତୁମେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଜାଗରଣର, ରାତି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ନିଦ ଆସିଯାଉନାହିଁ ତ? ଭକ୍ତମାନେ ତ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପକ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ତ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳତାର, ଅବହେଳାପଣିଆର, ଆଳସ୍ୟର ନିଦ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ କିଛି କିଛି ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଛ କି? ଏଇଭଳି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଢୁଳାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୋର ସ୍ମାରକୀରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ପକ୍କା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ପିକନିକ୍ କରିବ? ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବ। କେକ୍ କାଟିବ ନା? ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ପିକନିକ୍ କରିବ। ତାହା ହେଲେ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ନା। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ଯାହାକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂକଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ଯେବେ କି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହ, କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର 100% ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ବରଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି?
କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ନା, ଏଥିରେ କେହି ବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମନ ଭିତରେ ତ ଆସି ସାରିବଣି ନା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ। ଅଭିମାନ ରୂପରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲା ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମୁଁ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ପଣିଆ ଯଦି କାମ ନ କରିଲା, ତେବେ ନରାଶ ଭାବରେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସମାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ମନ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ତ ଜାଣିଛ। କେବେ ବି କାହା ଭିତରେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ସେ ନିଜ ଅପମାନ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅପମାନ କେବେ ବି ଅପମାନ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କେହି କହିବ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଟିକିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମାନର ଚିହ୍ନ। ବାପ ଦାଦା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବସି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷଣର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରିରେ କେହି କେହି ବୋଦା ଭଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବୋଦା ବହୁତ ମେମେ କରିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାବା ଏହିସବୁ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ? କରିପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କରିପାରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନା ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିବ, କାଲିକୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାଗଜକୁ ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ଦାଦୀମାନେ, ଆଜି ବି ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା? ଫାଇନାଲ କରିବ ନା ଫାଇଲରେ ଜମା କରିବ କୁହ? ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ମଗନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲିକୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ନୁହେଁ ନା? କାଲିକୁ ତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୋର ସୋରରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାଷଣ କରିଦେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛ। ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ 1,00,000 1,50,000 ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିଛ। ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରେ କରିଲ, ଆଗକୁ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। 1,00,000 ନହେଲେ 50,000 ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ତ ହେଉଛି। ହେଲେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ତ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? ଯଦି ବିନାଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର। ଦାଦି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏଭଳି କ'ଣ ସେବା କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକତା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପନା କରିବା ବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିବା ତ? ନା କିଏ କାନରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିବ, ଆଉ କିଏ ମଥାକୁ ସଜାଉଥିବ? କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ? ତାରିଖ ତ କୁହ। ଏବେ ଯେପରି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା, ଏହି ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଅତି କମରେ 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। 9 ଲକ୍ଷ କଥା ଛାଡ଼, 16,000 ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ତାଳି ବଜାଇବାରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହିଁ ହଁ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରାଇବାର ଗେଟ୍ ଟଚ୍ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କ'ଣ 16,000 ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? ହୋଇଯିବ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି। ଏହା ତ ନିଜକୁ ଖସାଇ ନେବା ହୋଇଗଲା। ତେବେ 16,000 ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ତାରିଖ ଶୁଣ। ଆପଣ ତାରିଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର, ଦେଖ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣାଇଲୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ, ନଚେତ୍ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏକାଠି ଯିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ତ କୁହ। ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବା କେବଳ କେକ୍ କାଟି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଏବେ ଭାବୁଛ ନା ଭାବି ସାରିଛ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବାବାଙ୍କୁ ତାରିଖ ଜଣାଇବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମହାରଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ବସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଅନୁକରଣ କରିଲା ବାଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଦେଖ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ନା। ସେହିପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ। ମୋତେ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏବେ ବିନାଶ କରିବା ବାଲାଙ୍କ ବିଚାରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେଉଛ? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କର। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ନା? ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣ। ସେବା କରିବାରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ତ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟ ତ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଡାକରା ତ ଶୁଣ ନା। ବିଚାରା ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଢଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କରିବୁ କେବେ କରିବୁ କହି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି କେକ୍ କାଟିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଡାକରା ଶୁଣ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ?
ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ନା, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପର କୁଛ ରହମ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ରହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦୟାର ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହୁଅ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଏବେ ନିଜର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିରଣ ଦିଅ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳାର କିରଣ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୂରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଗୁଣ ଅଭିନନ୍ଦନ 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 ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ। ରାଜକୀୟ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଦାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେବା ଅର୍ଥେ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ସେବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସଚ୍ଚା ସେବାଦାରୀ ଆତ୍ମା ଏହିଭଳି ହିସାବ କିତାବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେହର ବନ୍ଧନ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେବାର ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବ କିତାବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଦାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं आदि मुरलीर 3 समान मु सच्चा कर्मयोगी आत्मा अटे, मु विश्व परिवर्तक आत्मा अटे, मु पवित्र आत्मा अटे।